فاسق و فاجر لانتی یزید مرا کیسے، اختتام اسی پر ہونا ہے، ختم بات اسی پہ کرنی ہے۔ تو یزید جو تھا شراب کا، زنا کا عادی تھا، اس کو روم کی ایک عیسائی لڑکی سے عشق ہو گیا۔ مختلف روایتیں ہیں، لیکن یہ روایت عقد الفرید سے میں پیش کر رہا ہوں، بڑی معتبر کتاب ہے۔ اس کو ایک عیسائی لڑکی جو روم کی تھی اس سے عشق ہو گیا۔ وہ لڑکی ایک راہب کی بیٹی تھی، بڑی خوبصورت تھی، اور جب تک کہ یزید بادشاہ نہیں بنا تھا اس کا دوست تو عبید اللہ ابن زیاد تھا، لیکن جب وہ بادشاہ بن گیا تو یزید کا دوست سرجون ابن منصور ہو گیا۔ یہ سرجون بھی خوبصورت تھا، یزید کا بھی جوانی کا عالم تھا، تو یہ دونوں ایک لڑکی کے ساتھ افیئر کرتے تھے۔ اب یہ لڑکی دونوں کو ہینڈل کرتی تھی، جو روم کی وہ راہب کی بیٹی تھی وہ دونوں کے ساتھ تھی، اور اسی دونوں کے میٹر میں کبھی کبھی سرجون میں اور یزید میں دشمنی بھی ہو جاتی۔ ایک دن یزید نے اس لڑکی کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر کے کہا، کب تک مجھ سے دور رہو گی، میرے ساتھ شادی کر لے، نکاح کر لے۔ وہ عیسائی تھی، اس نے کہا یزید کل آنا، لیکن سن، جیسے آج اکیلے آیا ہے ویسے کل بھی اکیلے آنا، سرجون کو یا کسی کو لانا مت، کل تجھ سے کوئی خاص بات ہوگی۔ یزید خوشی خوشی چلا گیا، اور اس کے بعد اس راہب کا جو وہ تھا سوما تھا، وہ جنگل میں تھا، دمشق کے مضافات میں تھا۔ یہ آیا صبح کے وقت، اور آنے کے بعد اس لڑکی نے خنجر کو اپنے لباس میں چھپا لیا، اور چھپانے کے بعد اس کو جہاں لے جانا تھا وہاں شراب کا انتظام تھا۔ پھر اس کے بعد ایک ہی گھوڑے پر، عربی گھوڑے پر یہ دونوں بیٹھے، آگے وہ لڑکی تھی، پیچھے یزید تھا، اور گھوڑا تیز تیز وہ دوڑانے لگی۔ جب گھوڑا خوب تیز تیز دوڑا کر دونوں پسینے پسینے ہو گئے، اور پھر پسینہ انتہائی شباب پر آ گیا، تو پھر یہ ہوا کہ گھوڑا اس نے روک لیا۔ وہاں پہلے ہی سے شراب کے مٹکے تھے، اس نے اترنے کے بعد یزید کو شراب پیش کیا۔ یزید شراب پہ شراب پیتا رہا، اور اس کے بعد کہتا تھا بولو کب میری مراد پوری ہوگی، اور اس نے شراب پیتے ہوئے جیسے ہی لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھایا، لڑکی جان چکی تھی یہ وہ موٹا بہت تھا کہ اب جو ہے یہ اب بدمست ہو چکا ہے۔ اس نے دھکا دیا، یزید گرا، اور گرنے کے بعد اس نے یزید کے منہ پر پیر رکھا، اور پیر رکھ کر کے کہا شادی کرنا ہے، نکاح کرنا ہے مجھ سے، جو آل نبی کا وفادار نہ ہوا میرا کیا وفادار ہوگا۔ ایک عیسائی لڑکی، عیسائی راہب کی بیٹی کا قول ہے، جو اپنے نبی کی آل کا وفادار نہ ہوا میرا کیا وفادار ہوگا۔ اور اس نے اپنے پیروں سے اس کے منہ کو روندا، اور روننے کے بعد یزید نے کہا بہت پیاس لگی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں بہت دوڑنے کے بعد اگر شراب پی لی جائے تو پیاس آپے سے باہر ہو جاتی، ایسا ماہرین کا کہنا۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے، اس کی بو سے بھی بچائے، اس کے رنگ سے ہی بچائے، اسے دیکھنے سے ہی بچائے۔ لیکن ماہرین کی تحقیق یہ ہے جب کوئی بہت دوڑ لے، شراب پی لے، پیاس حد سے زیادہ باہر ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا چند قطرے پانی پلا دے۔ اس نے کہا تو اپنے باپ کا بھی غدار ہے، تیرے باپ نے تجھے وصیت کی تھی آل نبی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لیکن تو نے اپنے باپ سے بھی وفاداری نہیں کی، تو نے اپنے باپ کی مسند کو بدنام کیا۔ اور اس کے بعد اس نے خنجر نکالا اور یزید کی شہرت کو کاٹ دیا۔ اس طرح ادھر غلاف کعبہ جل رہا تھا، ادھر یزید اخیر میں تڑپ رہا تھا۔ وہ لڑکی لوٹ گئی، اور لوٹنے کے بعد اس نے سرجون ابن منصور کو پوری داستان بتائی۔ اور لیکن یہ ہوا کہ چونکہ یزید 3-4 دن غائب رہتا تھا لڑکیوں کے پاس، تو اس کو کوئی ڈھونڈنے بھی نہیں نکلا۔ کہیں گیا ہوگا بدمستی کے لیے، کہیں گیا ہوگا عیاشی کے لیے، کہیں گیا ہوگا برائی کے لیے، لوٹ آئے گا۔ 5 دن تک جب وہ نہیں آیا تو لوگوں نے کہا اب ڈھونڈنا چاہیے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب اس کو وہاں پر وہ گئے ہیں، جب ڈھونڈنے کے بعد اس جنگل میں پہنچے ہیں تو کیا دیکھا کہ یزید کے جسم میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں، اور اس کا سر اس کے جسم سے الگ ہے۔ لوگوں نے کہا اب دمشق کو لے جانا مناسب نہیں ہے، اس کو یہیں پہ دفن کر دو، جنازے کی نماز پڑھے بغیر۔ حوالہ میں نے دیا ہے عقد الفرید،
नमाज जनाजा पढ़े बगैर, गुस्ल दिए बगैर, सिर्फ दुनिया से यजीद का ऐब छुपाने के लिए यजीद को उसी जंगल में वहीं पे दफन कर दिया गया। यजीद दफन हो गया। फिर जब दौर आया अब्बासियों का तो वहां पर लोहे की भट्टी बना दी गई ताकि वो हमेशा उस आग को बर्दाश्त करे। अब यजीद के बाद, चूंकि मैंने कहा था कि यजीद के बेटे का मौक़िफ़ बयान करूंगा, इसलिए कि बाप को बेटे से ज्यादा कौन जानता है? बेटे से ज्यादा बाप को कौन जानता है? बाप की वो रातें भी देखता है, बिस्तर भी देखता है, सब देखता है, बिस्तर दस्तर सब उसके सामने होता है। मुल्ला जी आपने बहुत बड़ी गलती की। यजीद का जो जायज बेटा है मैं उसका मौक़िफ़ बयान कर रहा हूं। वो यजीद का बेटा था लेकिन था हलाली, इसलिए उसकी जबान से हक निकला। गाली देने का कायल नहीं, गाली देना ना मेरा मसलक है। जो रसूलुल्लाह ने हदीस में कहा अगर आप उसको गाली समझते हैं तो मैं नहीं समझता कि कोई मुसलमान इतनी बड़ी जसारत करेगा। आका ने फरमाया जो मेरे अहले बैत से दुश्मनी करे वो हलाली नहीं हो सकता। और आका ने जो कहा मैं वो नहीं कह रहा हूं, अभी तो सिर्फ गैर हलाली कह रहा हूं। तो यजीद का बेटा जो था उसका नाम था मुआविया असगर। यजीद का एक बेटा खालिद नाम का भी था और भी उसका एक बेटा पागल भी था। यजीद के 5 बेटे थे, उसमें से एक बेटा पागल हो गया था। आले नबी के साथ दुश्मनी अच्छी नहीं है। अल्लाह दुनिया में सजा देता है, अब बहुत बुरी सजा मिलती है। एक बेटा पागल हो गया था, लेकिन मुआविया असगर जो था वो नमाजी था। वो कहते हैं ना कि वो वली के पेट में शैतान, तो वैसा ही हो गया। अमीर मुआविया के यहां ये पैदा हो गया और यजीद पलीद के यहां जो मुआविया असगर था वो नमाजी था, कुछ हद तक वो नेक था। तो उसको लोगों ने कहा मुआविया तेरा बाप मर गया, अब हम तुझे अपना खलीफा मानते हैं। ये इक्तिदार की कुर्सी हाजिर है और ये लो, वो मिंबर पे चढ़ा। अब नोट फरमाएं यजीद के बेटे की तकरीर क्या है। वो मिंबर पे चढ़ा और उसने कहा तुम्हारी मोहब्बतों का शुक्रिया, मैं शुक्रिया अदा करता हूं तुम्हारी मोहब्बतों का कि तुम लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि तख्त खिलाफत पर बिठाए। लेकिन सुनो, मेरे बाप ने जुल्म किया और जिस तख्त पर, जुमले नोट करें, जिस तख्त पर आले नबी के खून के धब्बे हो मैं उस तख्त पर नहीं बैठ सकता। जिस तख्त के साथ आले नबी की बद्दुआ हो वो तख्त मुझे नहीं चाहिए और मैं उस तख्त पर हरगिज न बैठूंगा जिस तख्त के लिए नबी के शहजादों को करबला में तड़पाया गया है। इसलिए आज के बाद कोई मुझे तख्त पर बैठने की गुजारिश न करे। ये कहकर मिंबर से नीचे उतरा और घर में गया। फिर कभी वो बाहर नहीं निकला। चंद दिनों के बाद उसका इंतकाल हो गया और जब उसके जनाजे को बाहर निकाला गया और फिर हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रदी अल्लाह ताला के हाथ में लोगों ने बैत कर ली। मुख्तार सक़फ़ी उठा और ये एक तवील दास्तान है और 5 बेटे उसके ऐसे ही मरे। फिर उसकी औलाद दुनिया में बाकी न रही। 5 बेटे रखकर भी औलाद दुनिया में बाकी न रही। एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन से ऐसे ऐसे हीरे पैदा हुए, जाफर सादिक, मूसा काजिम, अली रजा, मोहम्मद तकी, जनाबे नकी, अली जवाद, हसन अस्करी, गौसुल आजम, गरीब नवाज, वारिसे पाक, शाह बरकतुल्लाह, साबिर कलियर, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया, हजरत सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, ये बड़े बड़े औलिया, अकाबिर औलिया, सैयद अहमद कबीर रिफाई, सैयद अहमद दसूकी, ये सारे बड़े बड़े औलिया उसी एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन से जो है वो दुनिया में तशरीफ लाए। हसनी हुसैनी सादात का सिलसिला, हुसैनी सादात हज़रत ज़ैनुल आबिदीन से चले और हसनी सादात हज़रत हसन मुसन्ना से चले। याद रखें, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, हुसैनियत पर कायम रखे, अमल करो। जिनकी गलत फहमी है उनकी गलत फहमियों को दूर कर दो। अल्लाह हम सबको कायम रखे। मुझे इस पर गुरूर नहीं कि हम हुसैन का जिक्र करते हैं, शुक्र करते हैं, इसलिए कि हम रहेंगे तो भी जिक्र हुसैन होगा, न रहेंगे तो भी मौला हुसैन का जिक्र होगा।